So what's up boys and girls, how are you doing? Comedy thing kattira. Welcome you all to the cybersecurity session with A.S.K.VENOM. We are going to change some things in our video today. So we are going to use English and Sinhala both in our video, and to explain everything we are going to explain in English and also in Sinhala. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි පොඩි වෙනසක් කරන්න කියලා බැලුවා. අද අපි ඉංග්‍රීසි and සිංහල දෙකෙන්ම ඔයාලට explain කරලා දෙනවා අද topic එක සම්බන්ධයෙන්. So today we are going to see what a vulnerability is in cyber security. අපි අද බලන්න හදන්නේ මොකක්ද මේ vulnerability එක කියන්නේ කියන එක cyber security වලදී. So first of all, let's go to an easy definition of what a vulnerability is. After that, we will go to an example so that anyone can understand and take an idea. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු vulnerability එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි definition එකකින්. ඊට පස්සේ අපි යමු example එකකට. example එකේදී ඕනම කෙනෙක්ට මේ vulnerability එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන idea එකක් අනිවාර්යෙන්ම ගන්න පුළුවන්. අපිව subscribe කරලා like කරලා share කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් comment section එකේ දාන්න. අපි ඒවට උත්තර දෙනවා. So let's start. A vulnerability in cybersecurity refers to any weakness in an information system, system processes, or internal controls of an organization. These vulnerabilities are targets of lurking cybercrimes and are open to exploitations through the point of vulnerability. These hackers are able to gain illegal access to the systems and cause severe damages to the data privacy. Therefore, cybersecurity vulnerabilities are extremely important to monitor, for the overall posture and gaps in the network can result in a full-scale breach of systems in an organization. So let me explain you in simple words. A vulnerability in cybersecurity can lead to a full-scale breach of systems. So a vulnerability is a serious issue in cybersecurity. The only thing you can do is take precautions. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ vulnerability එක කියන්නේ කියලා. vulnerability එක කියලා කියන්නේ information systems වලදී system processes වලදී internal controls වලදී වෙන්න පුළුවන් අඩුපාඩු. ඉතින් මේ අඩුපාඩු ගැන ඉස්සරහට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. මේ විදිහට hackers ලා illegal විදිහට access වුණොත් එම් system එකකට මේ vulnerabilities නිසා system එකට වෙන්න පුළුවන් හානිය ඉතාමත්ම වැඩි. data privacy එකට වෙන්න පුළුවන් හානිය ඉතාමත්ම වැඩි. ඒ නිසා cyber security වලදී vulnerabilities කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම monitor කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් වල මොකක් හරි ඉඩසක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් vulnerability එකක් තිබුණොත් එimhe hackers ලාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ vulnerabilities වලින් ඇවිල්ලා අපේ සිස්ටම් එක full scale breach එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම hack කරන්න. Let me explain you some. There can be weaknesses in the firewall, lack of security cameras or weaknesses in the security cameras. There can be unlocked doors at the business. There can be open ports that are exposed to the internet. There can be vulnerabilities or weaknesses in the operating systems and the network. These are only a few examples of vulnerabilities. There can be many more vulnerabilities found in a system. And also your crew members can be vulnerable. It means that the people you are working with may have weaknesses and they may expose the private details of your system. So in simple words, everything is vulnerable, nothing is safe. It means that keep a step ahead before the hackers find any vulnerabilities in your system to keep your system safe. අපි දැන් බලමු vulnerabilities වල උදාහරණ කීපයක්. firewall එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ firewall එකේ weaknesses තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. security cameras වල මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. security cameras නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ business එකක් නම් business එකේ doors unlock කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ operating systems වල මොනවාරි weaknesses තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. තව network එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ කිව්වේ vulnerabilities කීපයක් විතරයි. මීට වඩා vulnerabilities හුඟක් තියෙන්න පුළුවන්, weaknesses හුඟක් තියෙන්න පුළුවන් system එකකදී. තව දෙයක් තමයි ඔයාලා වැඩ කරන කට්ටියගේ වුණත්, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ crew members ලගේ වුණත් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ weaknesses තියෙන්න පුළුවන්. එයාලගිනුත් ඔයාලගේ private details එළියට යන්න පුළුවන්. ඒකත් vulnerability එකක් තමයි. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ vulnerabilities කියලා කියන්නේ softwares වල විතරක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. softwares වගේම physical දේවල් වලදී vulnerabilities තියෙනවා. ඒ කියන්නේ weaknesses තියෙනවා. hackers ලගෙන් ඔයාලට මේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න කියන ඔයාලගේ security එක ඔයාලගේ system එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි hackers ලට වඩා අඩියක් ඉස්සරහින් ඔයාලා වැඩ කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ system එකේ security එක සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අනිත් හැම දෙයක් සම්බන්ධයෙන්ම අනිත් අයට වඩා අඩියක් ඉස්සරහින් වැඩ කරන එක. මොකද system එකක් කියලා කිව්වට පස්සේ system එකකදී කිසිම දෙයක් safe නෑ. හැම දෙයක්ම vulnerable. අඩියක් කිව්වට අඩි දෙක තුනක් ඉස්සරහින් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ.
පස්සෙන් තියන්න එපා ඉස්සරහින් තියන්න. So now let's see how is vulnerability different from a cybersecurity threat and a risk. When we see what the vulnerabilities are not introduced to a system. Rather, they are from the beginning of the system. There are not many cases involved in cybercrimes that lead to vulnerabilities. They are typically a result of an operating system flaw or a network misconfiguration. Cybersecurity threats, on the other hand, are introduced to the system like viruses or a social engineering attack. So it means that vulnerabilities are born, not introduced by an outsource or any other thing. But if we think about cybersecurity threats, they are introduced by an outsource through a virus or a social engineering attack. This is just a simple definition. And when we look through cybersecurity risks, they are generally classified as vulnerabilities, which can lead to a confusion as they are not one and the same. Risks are actually the probability and the impact of vulnerability being exploited. If these two factors are low, then the risk is low. It is directly proportional, in which case the inverse is also true. High probability and the impact of vulnerability lead to a high risk. Even though there may be vulnerabilities in a system, if the vulnerabilities have no value to the organization or the attackers, then it is taken as a non-risk vulnerability. So that means that every vulnerability is not a risk. Yeah, I said that every vulnerability is not a risk, but it's your responsibility to keep your system safe. So, when you find a vulnerability, make it correct so that you can keep your system safe and secure. දැන් අපි බලමු vulnerability එකක වෙනස මොකක්ද කියලා cyber security threat එකකයි risk එකකයි. vulnerability එකක් කියලා කියන්නේ system එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා හැදෙන දෙයක් නෙවෙයි. කියන්නේ පිටින් outsource වෙවිල්ලා ඔයාලගේ හැදෙන දෙයක් නෙවෙයි system එකේ. vulnerability එකක් කියලා කිව්වට පස්සේ ඒක ඔයාලගේ system එකේ උපදින දෙයක්. එහෙම නැත්නම් system එකට අප්ඩේට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙනසක් කරොත් එහෙම හැදෙන දෙයක් තමයි vulnerability එකක් කියලා කියන්නේ. ඔයාලගේ අතින්ම හැදෙන දෙයක් තමයි vulnerability එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා vulnerabilities සම්බන්ධ වෙලා තියෙන cyber crime activities හුඟක් වෙලාවට අඩුයි. හැබැයි මම කියන්නේ අඩුයි කියලා විතරයි. නැtei කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා සිස්ටම් එකක් හැදුවත් network එකක් හැදුවත් network system පැත්තකින් තියන්නකෝ. අපි ගෙයක් හැදුවත් අපි ගෙදර weak points තියාගන්න නැහැ නේ. කියන්නේ හොරුන්ට ගේ ඇතුළට එන්න පුළුවන් විදියට අපි දොරවල් නැතුව මොකක්වත් නැතුව දොරවල් මොනවද දොරවල් හයි කරන්න නැතුව උළුහව් විතරක් හයි කරලා තියන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලගේ network එකක් හැදුවත් system එකක් හැදුවත් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ weak points තියාගන්න බලන්නේ නැහැ. ඒක හදපු වෙලාවෙ ඉඳලා weak points මොනවා හරි තියෙනවා නම් vulnerabilities මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම correct කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා හුඟක් වෙලාවට vulnerabilities සම්බන්ධ වෙලා තියෙන cyber crime activities හුඟක් වෙලාවට අඩුයි. දැන් මම අඩුයි කිව්වයි කියලා මම නැtei කියලා කිව්වේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හදන system එක වෙන්න පුළුවන්, network එක වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලා හදන ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර 100% perfect කරන්න හැදුවත් කොහේ හරි weak point එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ weak point එක hacker කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, හොරෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොයාගත්තොත් එහෙම එයාට ඔයාලගේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, network එක වෙන්න පුළුවන්, system එක වෙන්න පුළුවන් vulnerable. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ගේ ඇතුළට එන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අන්නේ weak points හොයාගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍ය උදාහරණයක් කරන් බලමුකෝ මේ vulnerability සම්බන්ධයෙන්. එකක් තමයි operating system flaws. ඒ කියන්නේ operating system වල ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා. ඒ operating system වල ප්‍රශ්න තිබුණොත් එහෙම අන්න ඒ වගේන් අපේ system එක vulnerable වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි network misconfiguration. ඉතින් network එක misconfigure කරලා දිනවා. හරියට configuration එක කරලා නැත්නම් අපිට ඒක අහුවෙලත් නැත්නම් අන්න එතනත් vulnerable. ඒ කියන්නේ hacker කෙනෙක්ට ඒ network එකේ misconfiguration එක තියෙන තැනින් අපිට attack කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ vulnerability කියලා කියන්නේ cyber security වලදී risk එකක්. cyber security threat කියන්නේ තවත් එකක්. අපි දැන් බලමු cyber security threat එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. cyber security threat එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ system එකට පිටින් එන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්න පුළුවන් virus එකකින් වෙන්න පුළුවන්, social engineering attack එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලින් වෙන දෙයක් තමයි cyber security threat එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටින් එන දෙයක්, outsource. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ සිස්ටම් එක හදද්දිවත් එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් එකට අප්ඩේට් එකක් කරද්දිවත් ඔයාලගේ අතින් හැදෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ මේ cyber security threat එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ සිස්ටම් එක හදන කෙනාගේ අතින් හැදෙන දෙයක් නෙවෙයි මේ cyber security threat එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක හැදෙන්නේ cyber security threat එක හැදෙන්නේ outsource වලින්.
පිටින් එන දෙයක් තමයි cyber security threat එකක් කියලා කියන්නේ. cyber security වලදී අපි vulnerability කියන දේ ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් risk එකක් විදියට. ඒ වුණාට අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ cyber security threat කියලා කියන්නේ cyber security risk එකක් කියලා කියන්නේ දෙකම එකක් වගේ නේද කියලා. ඒ කියන්නේ දෙකම නිකන් සමානයි වගේ නේද කියලා අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් ඒක ඇවිල්ලා දැන්ටමත්. ඕකට මම පොඩි සරල උත්තරයක් දෙන්නම් මෙන්න මේ වගේ. cyber security threat එකකයි cyber security risk එකකයි තියෙන ratio එකක්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔකට සිංහල වචනේ අනුපාතික හරි සමානුපාතික හරි මොකක් හරි වචනයක් අතන තියෙන මම ඒ වචනේ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ratio එකක් තියෙන්නේ. අපි ඒ ගැන තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මම මේ කියන්නේ යන්නේ කියලා. risk එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපිව hack වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයයි බලපෑමයි. ඒ factors දෙක කියන්නේ ඒ සාධක දෙක අඩුයි නම් අපිව හැක් වෙන්න පුළුවන් අපිට තියෙන රිස්ක් එක හුඟක් වෙලාවට අඩුයි. අපිට තියෙන අවදානම හුඟක් වෙලාවට අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඔය අනිත් පැත්තත් අපිව හැක් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය කියන්නේ vulnerability එකයි ඊට පස්සේ බලපෑමයි threat ඒ දෙක වැඩි නම් අපිව හැක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතය ඉතාමත් වැඩි. ඕකට මම සරල උදාහරණයක් දෙන්නම්කෝ හැමෝටම තේරෙන විදියට. අපි ගයක් හදනවා ඒ ගෙදර අපි ජනේල් දොරවල් හයි කරන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට ඇතුළට එන්න පුළුවන්. ඒතකොට පිට ඉන්න කෙනෙක් එයාලා මොකක් හරි දෙයක් එවල වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි විදියකට එයාලා ගෙදර ඇතුළට එන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගෙදර ඇතුළට එන්න හරිම ලේසි. එයාට පිටින් දෙයක් එවන්න ඕනෙත් නැහැ. ගෙට කෙලින්ම පයින්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපේ ඒ තියෙන ගෙදර සිකියුරිටි එකක් නැහැ. ඇතුළට වෙවිලා රොබරි එක කරන්න මාරම ලේසි. හැබැයි අපි තව ගයක් හදනවා ඒ ගෙදර අපි ජනේල් දොරවල් ඔක්කොම හයි කරනවා. එතකොට සිකියුරිටි එකක් තියෙනවා. ඇතුළට ලේසියෙන් කෙනෙක්ට එන්න බෑ. ඉතින් පිටින් ඉන්න රොබර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා කියන හොරෙක් බලන් ඉන්න ඕක එයා මොකක් කර දෙයක් එවලා සාමාන්‍ය ඇතුළට එන්න try එකක් දෙයි. ඒත් අර කලින් එකට වඩා මේ ගෙදර ගොඩක්ම safe. මොකද මේ ගෙදර ජනේල් දොරවල් ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට එයාට කෙලින්ම ඇවිල්ලා අර කලින් ගෙදරට පැන්නා වගේ මේ ගෙදරට පයින්න බෑ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ගෙදර vulnerable. එයාට පිටින් දෙයක් එවන්න ඕනේ නැහැ කෙලින්ම ඇවිල්ලා අරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවෙනි ගෙදර vulnerable නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ පිටින් දෙයක් එවලා එයාට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ෂුවර් කරන්න බෑ. මොකද ඒක vulnerability එක අඩුයි. අපිට ඕකෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් vulnerability එකක් තිබුණොත් එහෙම ඔයාලට risk එකටයි threat එකටයි දෙකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයාලගේ system එකේ vulnerabilities නැත්නම් අඩුයි නම් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ cyber security threat වලට. ඒ කියන්නේ social engineering එහෙම නැත්නම් virus වගේ attack වලට තමයි ඔයාලට හුඟක් වෙලාවට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණායි කියලා. තේරුන්නේ නැත්නම් comment section එකේ දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒවට response කරනවා. ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඒ තියෙන ප්‍රශ්නය නිරවුල් කරලා දෙනවා. So now let's go through when does the vulnerability become exploitable. A vulnerability which has at least one definite attack vector is an exploitable vulnerability. Attackers will for obvious reason want to target weaknesses in the system or network that are exploitable. Of course, vulnerability is not something that anyone will want to have or see, but what you should be more worried about is it being exploitable. So now let's go through some cases when something that is vulnerable is not really exploitable. The reasons could be insufficient public information for exploitation by attackers, prior authentication or local system access that the attackers may not have, existing security controls. Strong security practices can prevent many vulnerabilities from being exploitable. So it's your responsibility to have strong security practices. අපි දැන් බලමු මේ vulnerability එකක් මොන වගේ වෙලාවටද ඒ කියන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලටද exploitable වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ hack වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකටද මේ vulnerability එකක් තිබුණොත්. කොයිම හරි වෙලාවක ඔයාලට attack කරන්න බලන් ඉන්න attack vector කෙනෙක් කියන්නේ hacker කෙනෙක්ට ඔයාලගේ system එකේ vulnerability එකක් තිබිලා හම්බුනොත් එහෙම අන්න ඒ වෙලාවට අපි මේ vulnerability එක exploitable vulnerability එකක් විදිහට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා ඔයාලගේ system එක hack වෙන්න. මොකද එයා ඔයාලව target කරන් ඉන්න නිසා. hacker කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් attacker කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් vector කෙනෙක් attack vector කෙනෙක් ඔයාලගේ system එකේ misconfiguration එහෙම නැත්නම් vulnerabilities එහෙම නැත්නම් weaknesses check කරන්න එහෙම නැත්නම් බලන්නේ අනිවාර්ය හේතුවක් මත. vulnerabilities කියන්නේ කවුරුත් ඔයාලගේ system එකේ තියාගන්න කැමති නෑ. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට වෙන්න පුළුවන් හානිය ඉතාමත් වැඩි නිසා. හැබැයි ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒකෙන් නෙවෙයි. කියන්නේ ඔයාලා ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ ඒකෙන් නෙවෙයි. vulnerabilities වලින් නෙවෙයි. exploitable vulnerabilities වලින්. ඒ කියන්නේ ඔයාලව exploit කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් hack කරන්න පුළුවන් vulnerabilities වලින් තමයි ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ හැම vulnerability එකකින්ම ඔයාලව attack කරන්න බෑ. මම දැන් කිව්වා අපේ system එකේ තියෙන හැම vulnerability එකකින්ම අපිව exploit කරන්න බෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිව attack කරන්න බෑ කියන එක. අපි අන්න ඒ දේ ගැන දැන් පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මම අන්න ඒ වගේ non exploitable vulnerabilities සම්බන්ධයෙන් පොඩි examples ටිකක් දෙන්නම් දැන්. ඔයාලගේ system එකේ තියෙන public information මදි නම් ඒ කියන්නේ attack එකට මදි නම් ඒ public information අන්න ඒ වෙලාවට
ඒක non exploitable vulnerability එකක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. ඊළඟට ඔයාලගේ system එකේ local system access එකක් නම් තියෙන attacker-ට පාවිච්චි කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ ඒක internet එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. WAN එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ wide area network එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැති network එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් local system access එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකත් අපි ගන්නෙ non exploitable vulnerability එකක් විදිහට. ඊළඟට ඔයාලගේ system එකේ vulnerability එකක් තිබුණත් ඔයාලගේ system එකේ දැනටමත් පවතින security controls තියෙනවා නම් අන්න ඒ කලින් තිබිච්ච vulnerability එක ඒකත් අපි ගන්නෙ non exploitable vulnerability එකක් විදිහට. මොකද ඔයාලගේ system එකේ security controls තියෙන නිසා. ඉතින් මම කිව්වේ උදාහරණ කීපයක් ගැන විතරයි. තව උඟක් තියෙනවා. අපි අපේ system එක ආරක්ෂා කරගන්න එහෙම නැත්නම් secure කරගන්න මේ vulnerabilities වලින් ඒ vulnerabilities exploit වෙන එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි strong security practice එකක් තියාගන්න එක. So now let's go to our last topic which we are going to discuss on this video, but we are going to bring another video of vulnerability as part 2 cause this video is getting too long. I don't think you guys like long videos to be watched as it takes time. So I'm gonna break this into parts and bring it as sessions part 1 and part 2. Now let's go through what causes the vulnerability. There are many causes of vulnerabilities like complex systems, familiarity, connectivity, poor password management, OS flaws, internet, software bugs, unchecked user inputs, people, and many more. Let's talk about these one by one. So now let's go through what causes vulnerability by complex systems. Complex systems increases the probability of misconfigurations, flaws, or unintended access. And next is the familiarity. Attackers may be familiar with common codes, operating systems, hardware and software that leads to a known vulnerability. And then is the connectivity. Connected devices are more prone to have vulnerabilities. It means that if the devices are connected into each other, if every device is connected into each other, it may have vulnerabilities. In simple words, if any of the devices in the network got hacked, the whole system or the whole network will be compromised. Now let's see what poor password management means. Weak and reused passwords can lead from one data breach to several. This is a common mistake which everyone does. Most people use the same password for everything. Let me give you an example. If you use a password for your Instagram account and if you use the same password for your Facebook and your Google account and for everything, it may cause a vulnerability. This may happen like this. If one of your account got hacked, the most common thing which hackers do first is they reuse the same password which you got hacked to all your other networks or the other accounts or the other systems. So if you have used the same password for everything, it means your accounts, networks and your system, then everything will be compromised. The conclusion is do not use the same password for everything. Also do not use a weak password. And now let's go through OS flaws. Operating systems can have flaws too. It means weaknesses. Unsecured operating systems by default can give users full access and become a target for viruses and malware. And next is the internet. The internet is full of spywares and adwares that can be installed automatically on your computers. So beware of the internet. It's full of horror. Then let's talk about what software bugs are. Programmers can sometimes accidentally leave an exploitable bug in the softwares. This can often happen as softwares are made by programmers. Programmers are humans, so humans make mistakes. So after developing or coding of your project, double check it for vulnerability. Next is unchecked user input. If software or a website assumes that all input is safe, it may run unintended SQL injections. The easiest example for this is that you cannot type every special characters on the keyboard on a admin login page or a comment section in a website. This is just one example. Let's talk about this widely in our next videos. So now let's go to our last point of this, people. Social engineering is the biggest threat to the majority of organizations, so humans can be one of the biggest cause of vulnerability. A major example for this is phishing. Even though the systems or the network are fully secured, that does not mean that the system or the network is completely secured, as the hackers may intend to hack the people's mind to gain access of the system or the network. The best thing to do for this is make people aware by doing awareness programs. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසන් කොටසට.
අවසන් කොටස කිව්වට මම මේක සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ part 2 එකක් මම ගේනවා. මොකද මෙතන සම්පූර්ණයෙන් හැම දෙයක්ම මම කිව්වේ නැහැ. මෙතන වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් දිග වීඩියෝස් බලන්න කැමති නැහැ කියන එක මම දන්නවා ඔයාලා. ඒක නිසා මම මේක part 1 2 කියලා දෙකට කඩනවා. අපි part 2 එකේදී තවත් දේවල් මේ vulnerability ගැන ඉගෙන ගනිමු. දැන් අපි බලමු මේ vulnerabilities ඇති වෙන්න හේතු මොනවද කියලා. එකක් තමයි complex systems. ඒ කියන්නේ සංකීර්ණ පද්ධති. ඔයාලගේ සිස්ටම් එක සංකීර්ණ වෙන්න ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ වෙන්න පුළුවන් මිස්කන්ෆිගරේෂන්ස් ඉතාමත් වැඩි. මොකද මේ සිස්ටම්ස් හදන්නේ වගේම පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සු. ඊළඟ දේ තමයි ෆැමිලියරිටි. ඒ කියන්නේ හැකර්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් ඇටැකර්ස්ලාට සමීප කෝඩ්ස්. ඒ කියන්නේ ෆැමිලියර් කෝඩ්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔපරේටින් සිස්ටම්ස්, හાર્ඩ්වෙයාර්ස්, ඊට පස්සේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට vulnerabilities ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි connectivity. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ devices එකකට එකක් හැම device එකක්ම එකකට එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට vulnerability එකක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලගේ device එකක් හරි hack වුණොත් එහෙම එකක් හරි compromise වුණොත් එහෙම ඒ device එක හරහා ඔයාලගේ සම්පූර්ණ network එකටම attack කරන්න පුළුවන්, compromise කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි poor password management. ඒ කියන්නේ ඔයාලා password එකක් දාද්දි සරල password දානවා නම් එහෙම නැත්නම් එකම password එක හතර වටේටම දානවා නම් ඒ කියන්නේ එකම password එක ඔයාලා හැම දෙයකටම දානවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකටත් vulnerability එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද කොයිම හරි වෙලාවක ඔයාලගේ එක system එකක හරි එක network එකක හරි එක account එකක හරි password එක leak වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ ඒ password එක හරහා hackers මුලින්ම කරන්නේ ඔයාලගේ අනිත් accounts එහෙම නැත්නම් networks ඔයාලගේ අනිත් systems වලට ඒ පාස්වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා බලනවා මේ පාස්වර්ඩ් එකෙන් යන්න පුළුවන්ද කියලා ඇක්සස් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එහෙම පුළුවන් වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ හැම account එකක්ම හැම network එකක්ම හැම system එකක්ම compromise වෙනවා. ඒ කියන්නේ hack වෙනවා. අන්නේ දේ නිසා මතක තියාගන්න සරල පාස්වර්ඩ් දාන්නත් එපා. එකම පාස්වර්ඩ් එක හතර වටේට හැම එකකටම දාන්නත් එපා. ඔය දේ හොඳට මතක තියාගන්න මොකද ඔක හැමෝම වගේ කරන දෙයක්. ඔයාලා subscribe කරලා like කරලා share කරලා comment කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අපේ website එකක් තියෙනවා. ඒ website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් cyber security, ethical hacking, programming, web development සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. එතෙන්ටත් ගිහිල්ලා ඔයාලට හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So go subscribe, like, share and comment and give us a support also. Not only that, but also you can join our website and learn a lot about web development, programming, cybersecurity, ethical hacking, programming and many more. The link is in the description. Go and learn a lot by there. ඊළඟ දේ තමයි operating system flaws. එහෙම නැත්නම් OS flaws. එහෙම නැත්නම් operating system වල තියෙන අඩුපාඩු. එහෙම නැත්නම් weaknesses. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන operating system එක unsecured නම් කිසිම safety එකක් නැත්නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවටත් ඒ operating system එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ සම්පූර්ණ access එක අරගෙන ඔයාලට virus වලින් malware වලින් තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක නිසා ඔයාලා හරි operating system එකක් පාවිච්චි කරන්න ඒ වගේම operating system එක නිතරම updated තියාගන්න බලන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක. ඉන්ටර්නෙට් එක කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම භයානක දෙයක්. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එකේ spywares, adwares, malwares හුඟක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට automatically install වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් පරිස්සම් වෙන්න කරන්න පුළුවන් සරලම දෙයක් තමයි හොඳ ඇන්ටිවයිරස් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඒ වගේම අඳුරන්න නැති links වලට නොයා ඉන්න එක, website වෙන්න පුළුවන් links වෙන්න පුළුවන් ඒවට නොයා ඉන්න එක. ඒ වගේම ඔය ගැන හොඳට දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක. ඊළඟ දේ තමයි software bugs. ඉතින් softwares හදන්නේ programmersලා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු. ඉතින් එයාලා අතින් නොදැනුවත්වම ඕකේ softwares වල bugs තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් vulnerable තමයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාලා software එකක් හැදුවට පස්සේ develop කරාට පස්සේ ඒ software එක දෙපාරක් බලන්න. ඒකේ vulnerabilities තියෙනවද කියලා හොඳට පරීක්ෂා කරලා ඒකේ vulnerabilities තියෙනවා නම් ඒවා හරි ගස්සන්න. ඊළඟ දේ තමයි unchecked user inputs. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ website එකේ හරි software එකක හරි ඔයාලා type කරන එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දෙන හැම input එකක්ම ආරක්ෂිතයි. එහෙම නැත්නම් ඒ හැම input එකක්ම බාර ගන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට SQL injection වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඕකට සරල උදාහරණයක් තමයි ඔයාලා දැක්කලා ඇති හුඟක් වෙබ්සයිට් වල ඒ වගේම softwares වල ඔයාලා දෙන හැම input එකක්ම ඒ කියන්නේ හැම keyboard strike එකක්ම ඔයාලා type කරන හැම දෙයක්ම බාර ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ type කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම special characters ඒ කියන්නේ නිකන් hashtag වගේ නැත්නම් semicolon ඒ වගේ characters බාර ගන්නෙ නැහැ. අපේ අවසාන point එක තමයි people. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු. ඔයාලගේ system එක කොච්චර ආරක්ෂිත වුණත් ඒ කියන්නේ secure වුණත් ඒ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සෙක්. ඉතින් මිනිස්සෙක් කියලා කියන්නේ vulnerable. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගේ ආසාවල් තියෙනවා, එක එක හැඟීම් තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සෙක්ව හැක් කරන එක මාරම ලේසි. ඒ නිසා මිනිස්සෙක් පාවිච්චි කරන නිසා ඒ සිස්ටම් එක ඔයාලගේ සිස්ටම් එක ඒ මිනිස්සයා හරහාම හැක් වෙන්න පුළුවන්.
හැකර්ස්ලා විශේෂයෙන්ම ඒ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන මිනිස්සයා හරහා ඒ සිස්ටම් එක හැක් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ සෝෂල් ඉන්ජිනියරින්. ඉතින් මේ සෝෂල් ඉන්ජිනියරින් කියලා කියන්නේ සයිබර් සිකියුරිටි වලදී හුඟක්ම ලොකු ත්‍රෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ බරපතල ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් බරපතල වල්නරබිලිටි එකක්. අපිට මෙන්න මේ දෙයට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඒ සිස්ටම් පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරන එක. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඒ සිස්ටම් පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරලා තියන්න බලන්න. ඒ අයට මේක ගැන දැනුමක් දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අපේ වල්නරබිලිටි සම්බන්ධයෙන් තියෙන වීඩියෝ එකේ part 1 එක ඉවරයි. අපි part 2 එක ළඟදීම ගේනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපි තව දුරටත් මේ වල්නරබිලිටි සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ දේවල් මොනවද කියන එක ගැන ඔයාලට දැනුමක් දෙනවා. එහෙනම් අද අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපිව subscribe කරලා like කරලා share කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපිටත් ඒක support එකක්. ඒ වගේම හුඟක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දේවල් ගැන හුඟක් දේවල් වැඩි විස්තරාත්මකව මේ දේවල් කරන්න කොහොමද කියන දේත් අපි උගන්වනවා. ඉතින් එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්නම්. තව පොඩි දෙයක් අමතකුණා. අපේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තවත් හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිව contact කරගන්නත් පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඔයාලට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම තියෙනවා. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ඒ වගේම අපේ Telegram channel එකකුත් තියෙනවා. Telegram channel එකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අපි හුඟක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඒ හැම දෙයකම links අපේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට් එකෙත් තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම stay safe and peace out.